और फिर उसके साथ साथ क्राइम रेट में एक तो लॉ एंड ऑर्डर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा. क्राइम डिटेक्शन इज नाउ 93%, टॉपिंग इन द होल कंट्री. ये आपकी स्थिति आकर के खड़ी हो गई. और क्राइम का रिड्यूस होना 101% हो गया है. तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले मनोहर पारिक जी के नेतृत्व में और बाद में प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में एक बड़ी लीप ली है, एक बहुत हाइट ली है. इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए. Sexual crimes against women up 70% in 2 decades. India's rape related crime rate rose 70.7% over the last 2 decades from 11.6 per 1 lakh women and girls in 2001 to 19.8 in 2018, according to a report by Public Health Foundation of India. The study, based on annual reports of the National Crime Records Bureau, said a majority of such crimes was reported between 2012 and 2018. In the report, rape-related crimes were classified under 5 categories such as assault with an intent to outrage modesty of a woman, rape, insult to modesty of a woman, attempt to commit rape, murder with rape, and gang rape. In most cases, the offender was known to the victim. However, only 10% of cases completed trials by 2018, with acquittals in 73% of the cases. According to the report, 15,97,466 such crimes were reported in India from 2001 to 2018. The NCRB reported 59,945 cases in 2001 and reached 13,03,836 in 2018, as per the study which was published in the BMC Public Health Medical Journal. While the least number of cases were reported in Bihar with a rate of 1.8 per 1 lakh women and girls in 2018. Rape-related crime rate in Delhi almost doubled compared to the other states since 2012, before stabilizing at 49.3 per 1 lakh, the report added. Goa documented the highest increase of 559.4% in the last 2 decades, of 5.6 times the national average. The authors said reporting of such crimes is key to establish a trend and varies from state to state, with some states showing stagnant rates over the years. We noted a significant increase of 70.7% in rape-related crime between 2001 and 2018. We know after Nirbhaya case, the reporting of sexual crime cases went up. It is important to note that NCRB data are based on police data or FIRs registered for crimes. It is very difficult to see how much of this increase in rate is due to an increase in reporting and how much is the actual increase. Reporting of such cases depend on both the victim and the police who register the FIRs. Therefore, we need more data at the population level to better understand the burden of sexual crimes against women and what proportion of them are actually reported. Professor Dr. Rakhi Dandona, chief author of the study, said in an interview, "We are concerned about gender-based violence and lack of specificity in the available data. NCRB reports are the only source of data on a variety of crimes that are captured over time. Hence, we utilize the data to describe state variations and to highlight gaps to address sexual violence effectively in India. The analysis highlights that we need more nuanced data on such crimes to be collected by the police, which can actually help us develop effective interventions. NCRB may consider making available
de-identifies individual level data to allow for analysis that can highlight possible risk factors to prevent such crimes. She added. इतिहासात ज्या दुर्घटना घडलेल्या आहेत गोव्यामध्ये महिलांच्या बाबतीत, त्याची पुनरावृत्ती परत एकदा गोव्यात घडत आहे. आणि त्या दुर्घटना म्हणजे गेल्या 10-15 दिवसांमध्ये गोव्यामध्ये मायनर गर्ल्स रेप परत झालेला आहे. अशा प्रकारच्या ज्या आपराधिक वृत्ती आहेत त्यांचा तर आपण तीव्र निषेध केलाच पाहिजे, परंतु अशा आपराधिक वृत्ती ज्या महिलांवरती अत्याचार करतात, मग तो बलात्कार असू दे, विनयभंग असू दे किंवा अश्लील कॉमेंट्स असू दे, अशा ज्या घटना घडतात त्या घटना घडून आणणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्यांचा तर तीव्र निषेध केला पाहिजे. परंतु ज्या राज्यात ह्या घटना घडतात त्या राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेवरच यामुळे प्रश्न निर्माण होतो. नव्यानेच आता आपल्या सरकारने पदग्रहण झालेलं आहे. परत एकदा आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतलेली आहे आणि ती शपथ घेताना त्यांनी ही पण शपथ घ्यायला हवी होती की मागच्या वेळेला ज्या दुर्घटना घडलेल्या आहेत महिलांच्या बाबतीत त्या परत घडता कामा नये. देशाच्या तुलनेमध्ये गोव्यामध्ये 5.6% एवढी वाढ महिलांवरील अत्याचारांमध्ये झालेली आहे आणि ही बाब अतिशय चिंतेची आहे. जेव्हा अशा प्रकारे दुर्घटना घडत आहेत तेव्हा इथली कायदा आणि सुव्यवस्था परत एकदा तपासून पाहण्याची गरज आहे असं इथल्या शासनाला वाटायला हवं होतं आणि त्यावर त्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा होता. कठुआ, उन्नाव, मग हाथरस इथल्या आपण घटना बघितलेल्या आहेत की त्याच्यामध्ये किती अतिशय वाईट पद्धतीने त्या मुलींवरती अत्याचार करून त्यांना संपवण्यात आलेलं आहे. आता मला प्रश्न पडतो की गोव्यामध्येही आपल्याला उत्तर भारतासारखी परिस्थिती आणायची आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी याच्यावरती गांभीर्याने विचार करायला हवा. मागच्या टर्ममध्ये ज्या दुर्घटना घडलेल्या आहेत गोव्यामध्ये, मग ते अल्पवयीन मुलीवरती अन्याय झालेला असू दे किंवा ती सिद्धिनायक नावाची मुलगी असू दे, तिचा तर म्हणजे ती कशामुळे वारली याचाच मुख्यमंत्र्यांना पत्ता नव्हता. की तिच्यावर बलात्कार होऊन नंतर तिला मारून टाकलं की तिने आत्महत्या केली, म्हणजे त्याच्याबद्दलही अतिशय गमतीदार वक्तव्य आपले मुख्यमंत्री करत होते त्यावेळेला. आणि जेव्हा एका अल्पवयीन मुलीवर अन्याय झाला होता, बलात्कार झाला होता, तेव्हा तर त्यांनी अगदी तिच्या पालकांना सल्ले देण्याचा प्रयत्न केला. तर अशा प्रकारे परत काही घटना घडू नये यासाठी मला वाटतं मुख्यमंत्र्यांनी विशेष प्रयत्न करायला पाहिजे होते आणि पाहिजे आहेत. जेव्हा आपल्या मुली ह्या घर सोडून नोकरी निमित्तानं, व्यवसायानिमित्तानं किंवा शिक्षणासाठी घर सोडून बाहेर जातात तेव्हा पालकांना एक दिलासा असायला हवा की आपल्या गोव्यामध्ये हे कायद्याचं राज्य आहे आणि आपली मुलगी घरी येईपर्यंत ती सुरक्षित असणार आहे. हे आश्वासन आणि हा दिलासा जोपर्यंत गोव्यातलं भाजपा सरकार महिलांना देत नाही, इथल्या मुलींना देत नाही, तोपर्यंत इथे कायद्याचं राज्य आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. महिलांवरील वाढत असलेल्या अत्याचाराबद्दल आणि एक चिंता मला वाटते की खूपशा घटनांमध्ये असं होतं की आपल्या परिवाराची बदनामी होईल, त्यांची इज्जत जाईल, अशा कारणांमुळे खूपशा अपराधांची नोंदच होत नाही. म्हणजे त्या महिला किंवा त्यांच्या घरचे जे लोक आहेत, पालक आहेत किंवा इतर लोक आहेत, तर ते पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन याची नोंदच करत नाहीत. आता जर अशा घटना म्हणजे अशा प्रकारचे प्रकरण जर मोठ्या प्रमाणावर आहेत तर तुम्ही विचार करा, जर त्या नोंद झाल्या तर हा आकडा किती मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. मला वाटतं की लोकांनीही न घाबरता आणि अशा प्रकारची जी खोटी इज्जतीचा तुमचा प्रश्न निर्माण होतो त्याच्यावरती लक्ष न देता मोठ्या प्रमाणावर पोलीस स्टेशनला जाऊन या प्रकरणाची नोंद केली पाहिजे. गेल्या वर्षीच आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी काय केलं की पिंक फोर्स म्हणून एक फोर्स तयार केलेला आहे. तर हा पिंक फोर्स फक्त काय अगदी रंगीत संगीत असं दाखवण्यासाठी किंवा मग आम्ही महिलांसाठी काहीतरी करत आहोत बघा बाबा म्हणजे असा बडेजाव दाखवण्यासाठी आहे का? तर नाही. महिलांनी, मुलींनी ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की मुख्यमंत्र्यांनी हा जो काही सगळा बडेजाव केलेला आहे तो तुम्ही सुद्धा प्रूव्ह करू नका की हे फक्त दाखवण्यासाठीच आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, ही सोय निर्माण केलेली आहे, तर त्याचा तुम्ही चांगल्या प्रकारे वापर करून घ्या. क्राईम रेकॉर्डाप्रमाणे गोंयांत 5.6% नॅशनल लेवलाच्या उंच क्राईम रेकॉर्ड जाला गोंयांत अशे स्टॅटिस्टिक्स दाखयता. दोन कारणां म्हणटा, एक म्हणजे की लोक पुलीस स्टेशनार रिपोर्ट करता आणि दुसरी गजाल गोंयांत ही घटना घडटा. आता आमच्या संघटना सारखे जेन्ना आमी पुलीस स्टेशनार वता तेन्ना अशी खुबशी केसीस असतात त्यांची रजिस्टर जायना.
So we think that the registration of crime is less, and despite the registration of crime being less, the number is so big. So कित्याक आमी आमचे कडेन ज्यो केसीस येता आनी आमी पुलीस स्टेशना कडेन पुलीस स्टेशनार वचून ते रेकॉर्ड करपाक जाय, कारवाई जावपाक जाय, जाल्यार खंय तरी लोकांचो विश्वास पुलिसेन देंवला. आनी लास्ट इयर जेन्ना इलेक्शन आसले तेन्ना ते केसीस रेजिस्टरूच जायनासले. सो ती एक गजाल की ते घटना घडटा पूण ते रेजिस्टर जायना. अँड जे रेजिस्टर जाता तो सुद्धा आंकडो खूब उंच आसा गोंयान. जाल्यार तुमी अंदाज लावंक शकता की सेक्शुअल हॅरेसमेंट कित्याक जाता. आनी चडशे अशे गोंयाचे नांव अशे ट्युरिजमाक लागून गोंयांत अशे चलयो मेळटा, हांगा फ्री कल्चर आसा. सो आनी हे जो माइंडसेट आसा तो अजून चेंज जावना. दुसरी गजाल म्हणजे की कोणाकूय आपल्याचे कितें सेटल करपाक जाय जाल्यार बायलांचेर अत्याचार करून आपल्याचे जे राग आसा ते सेटल करता. कामाच्या जाग्यार सुद्धा सेक्शुअल हॅरेसमेंट वाडला. सो हे सगळे फुल पोझिशन जर पळयला जाल्यार गोंयची परिस्थिती खूब वायट आसा. आतां हालींच 2 रेप केसीस मायनराचेच फटाफट कितें म्हणटात ते रिपोर्ट जाले. आतां मायनर म्हणून ती केसीस चड रिपोर्ट जाता, पूण जेन्ना 18 वर्साचे वयर जेन्ना चलयो आसता तेंच्यो हे बायलो आसता तेंच्यो कंप्लेनी रेजिस्टर चडशे जायना. कित्याक उलट तांचेर बोगलांट येता की तुमी अशी, तुवें कितें केलां आसतलें, तुवें कपडे सारके घालून आसले, तूं सारके वागनासतले. सो द registration of crime of children is more, especially of sexual assault, but not of adults. And because society blames the woman, especially when it is a case of sexual assault. So the situation is grim, and I don't see any action coming forth. Earlier, we used to have regular meetings with the police to decide what plan of action to take, how to deal with crimes against women, registration at the police station. But all that has stopped completely now. I hope the new DGP who has taken over will take steps to revive this process and at least intervene to stop crimes against women.